actually like a requirement of node voltage or branch current. So I think we had solved up to this. Um, so so far we are only discussing about the DC biasing of a transistor. Means we didn't put any actually AC circuit or AC signal to the system. So right now we are just putting some biasing voltage to the transistor, no matter it is PNP transistor or NPN transistor. So then we can actually calculate what are the DC characteristics of such transistor thing. And so we can calculate either the node voltages or the branch currents. So for example, we can actually start with this one. The last week I said this one might be the homework. So কেউ কি ট্রাই করেছেন অথবা পেরেছেন এটা করেছেন কেউ অথবা কোনো প্রবলেম ফেস করেছেন? প্রবাবলি নট। ঠিক আছে, যদি না করে থাকেন শুড বি ফাইন, কোনো প্রবলেম নেই। সো this is a circuit, and you can see it's a NPN transistor, and the value is given that base emitter voltage, that means VBE. That voltage is given 0.7 volt. It is given, and also there is another actually parameter given is that beta. So then I need to calculate, what are the branch current, other currents like the emitter current, base current, and collector current, as well as we want to actually calculate all node voltage. What is BC, what is VB, and what is actually PE. So what would be the first step of solving this sort of actually DC biasing actually problem? Let me make it actually clear first. First, we need to identify whether this transistor is a NPN1 or PNP1. Can anybody tell me whether this one is a PNP transistor or NPN transistor? এটা কেমন ধরনের ট্রানজিস্টর কেউ বলতে পারেন? NPN. NPN transistor. That's right. So first, we need to identify whether this is NPN transistor or PNP transistor. How can we identify? Looking at this arrow sign. Remember, for diode, the arrow sign always from P to N region, and then for the transistor, that arrow sign always we put arrow sign in the, I think, the emitter region. So this is basically N, this is P, and this is N. This is NPN transistor. Though there's actually nodes are labeled as collector, base, and emitter, but in the exam this will not be labeled. So you need to label it by yourself. So how could you actually do it? As I mentioned, this arrow sign, আপনারা arrow sign যেখানেই দেখবেন সেটাই হচ্ছে আমার emitter side, ঠিক আছে? সেটা PNP ট্রানজিস্টর হোক অথবা NPN ট্রানজিস্টর হোক, arrow sign যেদিকে থাকবে সেইটা হচ্ছে emitter. So এখানে যেহেতু arrow sign আছে, this point should be our emitter. So let's say we label the node voltage of this point as VE. So the another one should be in the collector. So that's why this is denoted as VC, and this point is base. So let's say we denote it as actually VB. কারোর কোনো problem আছে এই labeling? Then we also need to find out what is the collector current, base current, emitter current. So what is the relation we know that IE equal to IC plus IB. This is we all know, right? That emitter current has to be equal to collector current plus base current. So here the emitter current is actually flowing outward direction. So P to N current flows from P to N direction. So it's going out, going actually in the outer direction, or it's a leaving current if I apply KCL here. So if IE is the leaving current, according to this equation, IC and IB have to be the entering current, or so that means this current is entering to this node, and this current should be entering to this node. That's why the direction is towards this point for IB and IC. Are we notation a problem?
পরীক্ষায় যদি আমি মার্ক করে দিই নোটেশন যে এই কারেন্ট এদিকে যাচ্ছে ওইদিকে যাচ্ছে, তাহলে আপনাদের জন্য ইজিয়ার। আর না হইলে আপনাদের নিজে মার্ক করতে হবে। আপনাদের এই মার্কিং এ কোনো প্রবলেম আছে? যে ডিরেকশনটা কেন আইসি উপর থেকে নিচে, আইবি কেন লেফট টু রাইট, এবং আই কেন হচ্ছে টপ টু বটম অথবা উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছে? আমি চাই যে আপনারা আপনাদের এই সবকিছু খুব ক্লিয়ার থাকুক। কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকলে আহ, ইনশাল্লাহ পরীক্ষায় ভুল হওয়ার চান্সটা অনেক কম। কোনো প্রবলেম আছে মানে এই কোশ্চেনটা বুঝতে? তারপরে সলভিং পার্ট আমার মনে হয় খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, সো ইজিলি উই ক্যান সলভ। বাট এই মার্কিং করা এবং হচ্ছে কারেন্টের ডিরেকশন, এতে কোনো প্রবলেম আছে কারো? যদি না বোঝেন আমাকে বলবেন, ঠিক আছে? না, আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. যদি ইন্টারনেট কানেকশনের প্রবলেম থাকে আমাকে একটু বলবেন, ঠিক আছে? আহ, মাঝে মাঝে ইন্টারনেট কানেকশন ভালো কাজ করে না বাসায়। সো ধরে নিলাম কারো কোনো প্রবলেম নেই, অ্যাটলিস্ট এতটুকু বুঝেছেন। এখন আমার ফার্স্ট স্টেপটা কি হবে? কেননা এটা তো আর ডিসি সার্কিট না যে আমার লুপ আছে অথবা একটা সার্কিট আছে, সো আমি কেভিএল অ্যাপ্লাই করলাম অথবা কেসিএল অ্যাপ্লাই করলাম আর অ্যান্সার পেয়ে গেলাম। সো অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের সার্কিটগুলো সলভ করার ওয়েটা কি? ওয়েটা হচ্ছে ভেরি সিম্পল, ঠিক আছে? ওয়েটা ভেরি সিম্পল। আমাকে আগে দেখতে হবে কি কি গিভেন। সো দেখেছেন যে আহ, এটা যেহেতু হচ্ছে অ্যাক্টিভ মোডে থাকবে এই ট্রানজিস্টরটা, তার বেজ এমিটার কিসে থাকবে বলেন তো? একটা ট্রানজিস্টর, এনপিএন ট্রানজিস্টরের বেজ এমিটারটা কিসে থাকে? ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকে নাকি রিভার্স বায়াসে থাকে? For ফরওয়ার্ড বায়াসে। যেহেতু কিছু বলে দিই নাই, ধরে দিব আমরা এটা সিলিকন, সিলিকন ডায়োড মিনস এনপিএন ট্রানজিস্টর, মানে এই অংশটাকে সিলিকন। সো এই যে ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটা হচ্ছে 0.7 ভোল্ট। তার মানে আমরা এই জিনিসটা অলওয়েজ জানি, ইভেন পরীক্ষায় যদি নাও দেওয়া থাকে, ঠিক আছে? এটা এনপিএন ট্রানজিস্টরের জন্য, সরি, ভিবি ইকুয়াল টু 0.7। তো ভিবি মানে কি অ্যাকচুয়ালি? VBE মানে হচ্ছে the voltage difference between base and actually emitter. So that can be actually rewritten as VB minus VE. এটা তো সিম্পল জিনিস না? যে এ আর বি পয়েন্টের হচ্ছে ভোল্টেজকে যদি আমি ডিফাইন করি VAB, সেটার অর্থ কি? VA মাইনাস VB। এতটুকু ক্লিয়ার তো না? এতটুকু যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন যেটা দেওয়া আছে। তারপরে দেখছেন যে বেটা দেওয়া আছে, বেটা ইকুয়াল টু 50। সো আগে দেখবেন আপনার গিভেন ভ্যালুগুলো কি কি। সো বেটা যদি দেওয়া থাকে, আপনি কি আলফার ভ্যালু বের করতে পারেন, যেটা কারেন্ট গেইন বলে? সো আলফা মানে কি বলেন তো? বেটা ডিভাইডেড বাই বেটা প্লাস ওয়ান, ঠিক আছে? প্লাস ওয়ান। সো এটা হচ্ছে রিলেশন, বেটা ইকুয়াল টু 50। সো এটা মানে কত? 50 ডিভাইডেড বাই 51। তার মানে আপনি আলফার ভ্যালুও জানেন। বাট বেটার একটা রিলেশন আছে। বেটা মানে হচ্ছে আপনি জানেন আইসি, sir, আইসি ডিভাইডেড বাই, হ্যাঁ বলেন, আমি বলেন, আমি sir, শুনছি। কোয়েশ্চেনে -0.7 এটা কি VE এর ভ্যালু? অ্যাকচুয়ালি আপনার, ঠিক আছে, আমি ওটা অ্যান্সার বলছি, ঠিক আছে? ওটা দেওয়া আছে মানে অ্যাকচুয়ালি ইজিয়ার, আপনার কোশ্চেনটা আরো ইজি করে দিয়েছে। কেন -0.7 দেওয়া আছে সেটাও আমি এক্সপ্লেন করছি, ঠিক আছে? একটু আমাকে সময় দেন। আমি আমি মনে হয় আপনার কোশ্চেনটা বুঝেছি। সো বেটা মানে হচ্ছে আইসি ডিভাইডেড বাই বি, উই নো দ্য ফর্মুলা। এন্ড আলফা মানে হচ্ছে আইসি ডিভাইডেড বাই আই ই। IE, এই রিলেশন গুলো হচ্ছে sir, খুব বেসিক রিলেশন, আমরা মনে হয় আগে জানি, কি ঠিক আছে? বলতো? Oh yeah, এখন sure, আহ, sir, one of my actual students raised a question like here, the voltage is given as, negative 0.7 volt. If you read the question, it says, the voltage at the emitter. That means this is emitter voltage, which is given. This emitter voltage is given as negative 0.7 volt. But what I'm telling you that this is always true that VB equal to 0.7. But this is explicitly given, this emitter voltage is negative 0.7 volt. But even if it was not given, we would actually get the same results. How? Now look at these are the actually given data. These are the given data, means the known data and the given data, because beta value is given, so we sir, can calculate the alpha value as well. So these are the known value. Now look at the circuit.
is there any actually node voltage which is explicitly given or can be found directly? So if you look closely, that base point is actually connected to ground. So can I write down that VB? What happened? Like, sorry. কোথায় গেল ওটা? আহ, it makes sense. So আমরা লিখতে পারি যে VB equal to 0 কারণ হচ্ছে B পয়েন্টটা গ্রাউন্ড করা। এটাকে লেখা যায়? কেউ আমাকে Yes, একটু sir. হেল্প করেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে আমি চাই যে আমি আপনাদের লেভেল থেকে সলভ করি, ঠিক আছে? যে আমি যদি স্টুডেন্ট হইতাম তাহলে কিভাবে সলভ করতাম অথবা কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতাম, যাতে যেন আপনার পরীক্ষায় কোনো প্রবলেম না ফেস করেন। So if this value is zero, since this point is actually connected to ground, so basically the node voltage at this particular point, in our case is the base, this voltage is zero. So we know we got one of the results. What are the other actually known thing we know? That VBE equal to 0.7, right? That as I mentioned, this is known value for this sort of actually PNP transistor, VBE equal to 0.7. So we know VBE means VB minus VE. If I write down this one equal to 0.7, this is the known value, right? Sorry, 0.7. And we know VB equal to 0. So if I put in the VB equal to 0, what would be the value of VE? Can you calculate VE? minus 0.7. So this is the things given in the question. So actually question এর extra জিনিসই দেওয়া আছে। Even এটা না দেওয়া থাকলেও we could actually solve it. বুঝছেন? এবারে ক্লিয়ার? তার মানে আমি যদি এই জায়গায় VB টা পুট করে দিই তাহলে আমি অলরেডি VA এর ভ্যালু যেটা কোশ্চেনে দেওয়া আছে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা দেওয়া থাকবে না। বাট আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি 0.7 ভোল্ট। ঠিক আছে? এখন বাকি জিনিসগুলো কিভাবে সলভ করব? দেখেন এখন খুব ইজি হয়ে গেল অনেকগুলো নোট ভোল্টেজ চান। সো আমি যেহেতু জানি দিস ভোল্টেজ ইজ নেগেটিভ 0.7 ভোল্ট, 0.7 ভোল্ট, এবং আরেকটা জিনিস জানি, তাহলে আবার ভিসি বের করতে হবে, এটা বের করতে হবে। আচ্ছা, সো দেখেন এই রেজিস্ট্যান্সটা কানেক্টেড হচ্ছে ই পয়েন্ট এবং হচ্ছে এখানে একটা ভোল্টেজ আছে নেগেটিভ 10 ভোল্ট। সো আই হচ্ছে এমিটার কারেন্ট হুইচ ইজ পাসিং থ্রু দিস 10 কিলো ওহম রেজিস্টর। সো আমি যদি জাস্ট সিম্পলি এখানে ওহমস ল অ্যাপ্লাই করি, এই দুটার মধ্যে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কত? ভিই মাইনাস দিস ডিভাইডেড বাই দিস রেজিস্ট্যান্স will actually yield this current, right? I equal to, can I write down like this? Just help me, and if you don't understand, you can actually raise a question. So negative 10 divided by 10k. আপনারা কি একটু বোঝেন? এই Yes, কোশ্চেনটা sir. কি বুঝতে পারছেন এখানে? যে কারেন্টটা হচ্ছে এই ভোল্টেজ মাইনাস এই ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই এই রেজিস্ট্যান্স। সো যদি কারোর কাছে ক্যালকুলেটর থাকে একটু কষ্ট করে বলতে পারেন এই ভ্যালুটা কত আসবে? 10 into 9.3 আচ্ছা আমার ক্যালকুলেশন ভুল যেতে পারে, ঠিক আছে? আই ডোন্ট হ্যাভ ক্যালকুলেটর, সো আপনি চেক করতে পারেন। I equal to 0.93. সো ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমি আপনাদের বলে রাখি, এই দুটো রিলেশন যখন লিখলাম আলফা অ্যান্ড বেটা, এবং দেখবেন যে এক্সামের যে কোনো একটা ভ্যালু হয়তো বা দেওয়া থাকবে, either আলফা ভ্যালু অথবা বেটা ভ্যালু, ঠিক আছে? সো কারেন্ট গেইন অ্যান্ড ওপেন সার্কিট গেইন। সো এই অবস্থায় যদি দেওয়া থাকে তার অর্থ হচ্ছে আপনি এই রিলেশনগুলো জানেন, এই রিলেশনগুলো জানেন, আর একটা রিলেশন জানেন আই ইকুয়াল টু হচ্ছে আইসি প্লাস আইবি, এই তিনটা রিলেশন জানেন। এই তিনটা জানার লাভটা কি? যদি কোনো কারণে একটা ব্রাঞ্চ কারেন্ট বের করতে পারেন, সেটা আইবি হোক, সেটা আইসি হোক, সেটা আইই হোক, তাহলে বাকি কারেন্টগুলো খুব ইজিলি বের করতে পারবেন। ইভেন আপনার সার্কিটের দিকে তাকাইতেই হবে না, আপনার সার্কিটে তাকানো বাদ দিয়ে আপনি সলভ করতে পারবেন যদি একটা কারেন্ট জানেন, ব্রাঞ্চ কারেন্ট জানেন। সো আমাদের কাছে আমরা অলরেডি আই এটা বের করে ফেলতে পারছি। এখন আই এর সাথে রিলেশন কি এখানে দেখেন তো, আই এর সাথে রিলেশন আলফা।
আপনাদের প্রথমে আমি কি বললাম, বেটার ভ্যালু যদি 50 দেওয়া থাকে তাহলে আলফা বের করতে পারবো না? এই যে এখানে বেটা মানে 50 ডিভাইডেড বাই 50 প্লাস 1, তাহলে আলফার ভ্যালুটা তো জানি আমি না? সো আলফার ভ্যালুটা কত? 50 ডিভাইডেড বাই 51, এটা নন ভ্যালু। এখন আমি যদি এখানে লিখি আলফার ফর্মুলা হচ্ছে আইসি ডিভাইডেড বাই আই, আর আই এর ভ্যালু আমি অলরেডি জানি 0.9। সেই ভ্যালু থেকে আইসির ভ্যালু কি বের করা যায়? কেউ একটু, যদি ক্যালকুলেটর থেকে একটু চেক করে দেখেন তো এটা ভ্যালু কত আসবে, আইসির ভ্যালুটা কত আসবে? 0.91 মিলিয়ন। 0. জিরো জিরো পয়েন্ট পয়েন্ট নাইন ওয়ান ওয়ান আপনারা পরে চেক করে নেবেন, ঠিক আছে? ক্যালকুলেশন আমার ভুল হইতে পারে অথবা কোনো কারণে ভুল হইতে পারে। সো এটা হচ্ছে পাইলাম। এখন যদি আই জানি এবং আইসি জানি, আমরা কি আইপি বের করতে পারবো? কেউ বলতে পারেন আইবির ভ্যালু কত হবে তাহলে? আমি সার্কিট আর দেখতেই হবে না, ঠিক আছে? আইবির ভ্যালুটা কত হতে পারে তো? আপনার এই যে রিলেশনটা মনে আছে, আই ইকুয়াল টু আইসি প্লাস আইবি, এমিটার কারেন্ট ইকুয়াল টু কালেক্টর কারেন্ট প্লাস বেস কারেন্ট, ঠিক জাস্ট আছে? ইন করে দেবো 0.02। 02 0.02, হ্যাঁ, আই মাইনাস হচ্ছে আইসি 0.02 মিলি অ্যাম্পিয়ার, ঠিক আছে? সো আমি তিনটা কারেন্ট পেয়ে গেলাম। এখন তাহলে বাকি রইলো কি, তিনটা কারেন্ট পাইছি, তারপরে হচ্ছে দুইটা নোড ভোল্টেজ পাইছি, মানে বেস ভোল্টেজ পেয়েছি, এমিটার ভোল্টেজ পেয়েছি, তাহলে বাকি রইলো কি? কালেক্টর ভোল্টেজ, রাইট? এই কালেক্টর ভোল্টেজটা বাকি রইলো। কিভাবে পাবো এখন? আমি তো আইসি ভ্যালু অলরেডি জানি না। আইসির ইকুয়েশনটা কত বলেন তো? আইসি আইসি কার মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা পাস করে? এই 5 কিলো ওহম হচ্ছে রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যায়, এটা কার কার মধ্যে কানেক্টেড? প্লাস 10 ভোল্ট আর ভিসির মধ্যে কানেক্টেড না? তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি প্লাস 10 ভোল্ট n minus মাইনাস, v3 by 5. তো আপনারা সব পারেন দেখি, ঠিক আছে? আমার জন্য ইজিয়ার। সো আপনাকে যেটা করতে হবে, আইসির ভ্যালু অলরেডি পেয়ে গেছেন না 0.91 মিলি অ্যাম্পিয়ার, যদি এখানে প্লাগ ইন করেন তাহলে আপনি ভিসির ভ্যালুটা বের করতে পারবেন। ভিসির ভ্যালুটা আমরা ইজিলি বের করতে পারবো, রাইট? বুঝেছেন? তাহলে আপনি সবগুলো পেয়ে গেলেন, সবগুলো হচ্ছে আপনি ব্রাঞ্চ কারেন্ট পাইলেন, এবং সবগুলো হচ্ছে নোড ভোল্টেজ পাইলেন, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে ডিসি বায়াসিং এর মনে হয় লাইক স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন। পরীক্ষায় হয়তো বা পিএনপি ট্রানজিস্টরের জায়গায় এনপিএন ট্রানজিস্টর হইতে পারে, অথবা এনপিএন এর জায়গায় পিএনপি হইতে পারে। আমি একটা এনপিএন ট্রানজিস্টর দিয়ে আমি আপনাদের এক্সপ্লেন করে দেবো যে সেম জিনিস যদি আমার পিএনপি ট্রানজিস্টর হতো তাহলে কি ঘটনা ঘটতো, আপনি কিভাবে সলভ করতেন, ঠিক আছে? বাট আপনাদের এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে? কোনো কোশ্চেন আছে অথবা বুঝেছেন কোথা থেকে শুরু করতে হবে অথবা কিভাবে বের করতে হবে? তাহলে মনে হয় সলভিংটা খুব ইজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ পরীক্ষার হলে তো খুব কনফিউজড হয়ে যেতেন, মানে আপনার জায়গায় আমি থাকলেও খুব কনফিউজড হয়ে যেতাম। কারণ হচ্ছে লুপ অথবা আগের অন্যান্য সার্কিট গুলো আমি জানতাম এটা একটা লুপ অথবা থেভেনিন অ্যাপ্লাই করতে হবে, নর্টন অ্যাপ্লাই করতে হবে, অথবা কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করতে হবে, সো তার সেটা ফলো করলে হয়ে যায়। বাট এগুলোতে কিভাবে জানবো যে কোথা থেকে স্টার্টিং করতে হবে, কিভাবে করতে হবে? সেটা হচ্ছে যে আবার আমি রিক্যাপ করি। আপনি দেখবেন সার্কিটের আপনার যে কোশ্চেনের যে স্পেসিফিকেশন গুলো আছে, গিভেন ডেটা কি কি সেগুলো লিখবেন। ইন জেনারেল যেটা থাকে either আলফা অথবা বেটার ভ্যালু দেওয়া থাকবে। These are the actually model specific parameter for that particular actually transistor. So এই ট্রানজিস্টরের যে পার্টিকুলার ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেটার বেসিস করে আপনি আরেকটা ভ্যালু বের করতে পারবেন। either আলফা দেওয়া থাকলে বেটা বের করতে পারবেন, বেটা দেওয়া থাকলে আলফা বের করতে পারবেন। যদি পারেন সার্কিটে দেখবেন কোনো একটা নোড ভোল্টেজ বের করা যায়। যখনই একটা নোড ভোল্টেজ বের করতে পারবেন দেখবেন যে কোনো একটা কারেন্ট খুব ইজিলি বের করতে পারবেন, কেভিএল কেসিএল কিছু একটা। তো যখনই আপনি একটা কারেন্ট জানবেন, যখন কারেন্ট বের করতে পারবেন, বাকি দুটো কারেন্ট বের করা হচ্ছে খুবই ইজি। আপনাকে সার্কিট আর দেখতে হবে। এখন আপনি যখন তিনটাই কারেন্ট জানেন, আপনার যে কোনো নোড ভোল্টেজ বের করা খুবই ইজি, জাস্ট আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে হচ্ছে কেভিএল অথবা ওহমস ল। আমি কি ক্লিয়ার এই জায়গায়? যদি ক্লিয়ার হই, আমি যদি সেম সার্কিটটা আঁকাই, সেম সার্কিট ধরেন, সেম সার্কিট আমি আঁকাচ্ছি না। এখন উপরের সার্কিটটা একটু কালার চেঞ্জ করে নিই। ধরেন উপরের সেম সার্কিট যেভাবে যা কানেক্টেড আছে, লেভেলিংটা ডিফারেন্ট, শুধু অ্যারো সাইনটা এখানে দেওয়া আছে। উপরে যেভাবে রেজিস্টর কানেক্টেড আছে, নিচে যেভাবে রেজিস্টর কানেক্টেড আছে, অথবা এখানে যেভাবে হচ্ছে গ্রাউন্ড করা আছে, আমি জানি না এটা গ্রাউন্ড হবে কিনা, আমি হাইপোথেটিক্যাল একটা হচ্ছে ইয়ে করছি এখানে। ধরেন এরকম কিছু একটা আছে।
এই কোশ্চেনের জন্য কি কি চেঞ্জ হইবে? আগে ফার্স্ট আমাকে বলেন এটার এমিটার কোনটা, বেস কোনটা, কালেক্টর কোনটা, আর এটা কোন টাইপের ট্রানজিস্টর? পিএনপি। এটা পিএনপি ট্রানজিস্টর। কারণ হচ্ছে অ্যারো সাইনটা কোথায় থাকবে বলেন তো? পি টু এন ডিরেকশনে না? তাহলে রাইট। পি এন, এটা পি। এখন কেউ বলতে পারেন কোনটা আমার এমিটার, কোনটা কালেক্টর, আর কোনটা বেস? পি পি টু এই যে এন যে অ্যারোটো এটা ওই সাইড। এটা কি, এই নোটটা কি? ভিই। এমিটার, কালেক্টর, এমিটার। 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 কারণ হচ্ছে অ্যারো সাইনটা থাকবে হচ্ছে এমিটার। আপনি রাইটফুলি বলেছেন এটা এমিটার, এটা হচ্ছে বেস, বেস। মোটরটা আর এটা অলওয়েজ হচ্ছে বেস, কালেক্টর। আর এটা কালেক্টর। ঠিক আছে। নাও আমরা আগে কি বলেছিলাম বলেন তো? আমি তো বলেছিলাম যে এই জিনিসটা অলওয়েজ নন, রাইট? বি বি ই ইকুয়াল টু কত? 0.7 ভোল্ট না? 0.7 ভোল্ট, এটা আমি বলেছিলাম। বাট রিমেম্বার এটা শুধু এনপিএন ট্রানজিস্টরের জন্য, ঠিক আছে? এটা এনপিএন ট্রানজিস্টরের জন্য। সো এখন এখন আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে আমার পিএনপি ট্রানজিস্টর, কেউ বলতে পারেন যে এই জিনিসটা হোল্ড করে কিনা? মানে জাস্ট কুইকই আছে, ভুল করলে কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে? আপনাদের problem নেই। চাই যে আপনারা একটু ইন্টারাক্টিভ ভাবে পড়াশোনা করেন। সো ফর দিস অ্যাকচুয়ালি পিএনপি ট্রানজিস্টর, do you think this actual relation is still holds? যদি আমি VBE equal to 0.7 ভোল্ট হয়, তার মানে অ্যাকচুয়ালি VBE মানে VB মাইনাস VE, এটা তো জানি আমরা না? VB মাইনাস VE। সো VB মাইনাস VE ইকুয়াল টু যদি 0.7 ভোল্ট হয়, ধরে নিলাম হইল 0.7, তাহলে কোনটা অ্যাকচুয়ালি বড় ভোল্টেজ? লার্জার ভোল্টেজ কোনটা? বেস ভোল্টেজ নাকি এমিটার ভোল্টেজ? এমিটার বলুন। দুটোর যদি, হ্যাঁ এমিটার ভোল্টেজ বড়। না না না, মানে আমার ভিবি। যদি ইকুয়াল টু যদি 0.7 বেস হয় তাহলে ভোল্টেজ বড়। বেস ভোল্টেজ বড়। সো আমি যদি বেস বড় ভোল্টেজ এখানে অ্যাপ্লাই করি আর ছোট ভোল্টেজ এখানে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে বেস এমিটার রিজিয়ন কি হচ্ছে আপনার ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকবে? মানে এই পিএনপি ট্রানজিস্টরের জন্য থাকবে? এটা তো একটা এটা তো একটা হচ্ছে আপনার ডায়োড না? পিআরএন, এমিটার আর বেস, মনে আছে? অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ মোডের জন্য, অথবা আমরা যে মোডে জেনারেলি কাজ করি সেটা অ্যামপ্লিফিকেশন হোক, সেটা মেমোরি অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য হোক, অথবা লজিক ডিভাইসের জন্য হোক, সেটা জেনারেলি আমরা অ্যাক্টিভ মোডে হচ্ছে কাজ করি। সো অ্যাক্টিভ মোডে যদি থাকে, তাহলে এমিটার বেস রিজনটা কিসে থাকতে হবে? ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকতে হবে। সো ফরওয়ার্ড বায়াসে যদি থাকতে হয়, মানে এই পার্টিকুলার পিএনপি ট্রানজিস্টরের জন্য, তাহলে কোন ভোল্টেজটা বড় হইতে হবে বলেন তো? এই এই পয়েন্টে বড় ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে নাকি এই পয়েন্টে বড় ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে? আপনারা কিছু বলেন, ভুল করলে কোনো প্রবলেম নেই তো? কারো কোনো আইডিয়া নেই অথবা কিছু বুঝছেন না? নাকি আমি এমন ভাবে বলছি যে কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না? তাহলে এমিটারে নেগেটিভ ভোল্টেজ দিতে হবে, নেগেটিভ বায়াসিং করতে হবে না? এমিটারে বড় মানে ধরেন আমি মানে লার্জার ভোল্টেজ কোথায় অ্যাপ্লাই করব? লার্জার ভোল্টেজ মানে পজিটিভ টার্মিনালটা কোথায় অ্যাপ্লাই করব? এমিটারে নাকি বেসে? স্যার অ্যামিটার ভোল্টেজটা বড় হতে হবে না এখানে এক্স্যাক্টলি, পিএনপির আদারওয়াইজ জন্য। এটা তো এক্স্যাক্টলি, আদারওয়াইজ তো ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকবে না। একটা ডায়োড কখন ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকে? যদি পি এর সাথে আমি পজিটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করি, মানে লার্জার ভোল্টেজ, এবং এন এর সাথে যদি নেগেটিভ টার্মিনাল অর্থাৎ হচ্ছে লোয়ার ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, তার মানে এই জিনিসটা হোল্ড করে না। সো খুব সিম্পলি আমরা এত কনসেপচুয়ালি বোঝার দরকার নেই, যেহেতু আমি টিচার মানুষ, আমাকে বুঝাইতে হবে, এই জন্য বুঝাইলাম। আদারওয়াইজ আমি এক লাইনে বলে দিতে পারতাম। সেটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টরের জন্য যা দেখবেন, পিএনপি ট্রানজিস্টরের জন্য আপনার সাইনটা রিভার্স করে দেবেন, ঠিক আছে? সো পিএনপি ট্রানজিস্টরের জন্য যেটা হবে, আপনার কাছে দুটো অপশন, যে কোনো একটা চুজ করতে পারেন। আপনি লিখবেন পিএনপি ট্রানজিস্টরের জন্য ভিবিই, এটা ইকুয়াল টু নেগেটিভ 0.7, ঠিক আছে? নেগেটিভ 0.7, এটা কার জন্য? পি এন পি ট্রানজিস্টরের জন্য, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ আপনি এটা করতে পারেন, আপনি আপনার মন চাইলো যে ঠিক আছে আমি নেগেটিভ ভ্যালু ইউজ করবো না, তাহলে আপনি এটা চেঞ্জ করে দিন। পিইবি। আগে ভিবিই লিখছেন না, ভিইবি লিখবেন। কারণ হচ্ছে আগে পি টাইপ লিখবেন, তারপরে এন টাইপ লিখবেন। পিএনপি ট্রানজিস্টরের জন্য এটা পি টাইপ, এটা হচ্ছে এন টাইপ। আর এনপিএন ট্রানজিস্টরের জন্য দেখবেন এটা পি টাইপ, এটা এন টাইপ, ঠিক আছে? সো আপনি বাসায় যেয়ে চেক করতে পারেন। তাহলে এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে 0.7। আদারওয়াইজ এটার বাহিরে যত রিলেশন আছে, যেভাবে সলভ করলাম আগেরটা, অথবা যে যে রিলেশন ছিল আলফা বেটার রিলেশন, অথবা আমরা যেভাবে বের করলাম, এভরিথিং শুড রিমেইন দ্য সেম, ঠিক
ঠিক আছে? আপনারা কি একটু বুঝেছেন? নাহলে পরীক্ষায় দেখা গেল আমি এনপিএন এর জায়গায় পিএনপি দিলাম, আপনারা সবাই এনপিএন করে ফেললেন, তাহলে জিনিসটা ভালো দেখাবে না। ঠিক আছে? আমরা পরে আরো হচ্ছে পিএনপি ট্রানজিস্টর ইনশাল্লাহ সলভ করবো ইন পার্সন ইনশাল্লাহ যখন ক্লাস নেবো। ঠিক আছে? একটু কি ক্লিয়ার? হ্যালো, জি স্যার। থ্যাংক ইউ। ধরে নিলাম ক্লিয়ার। সো সিমিলার কোশ্চেন এই জায়গায় আছে, আমরা জেনারেলি এইভাবে সলভ করি না। ঠিক আছে? স্যার হ্যাঁ বলেন, আমি শুনছি। স্যার আমাদের হচ্ছে যে সূত্রটা আছে আই ইকুয়াল টু আইসি প্লাস আইবি, এটা কি ও এটাও সেম হবে না? হ্যাঁ, এটা কখনোই চেঞ্জ হবে না। আমি আমি এগুলো খুব ভুলে যেতাম, বুঝলেন? এসএসসি অথবা এইচএসসি তে পড়েছিলাম মনে হয়, বাট তারপরে হচ্ছে আমাকে একজন আমার এক ফ্রেন্ড একটা বুদ্ধি শিখাইছে। ই মানে 5, জানেন? এ বি সি ডি ই, দেন 5 মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লেখা যায় 3 প্লাস 2, লেখা যায় না? আপনি যদি কাউন্ট করেন এ বি সি, সো বেসিক্যালি এটা সি আর এটা হচ্ছে বি। ঠিক আছে? আমি এইভাবে মনে রাখবো না, আপনারা জানি না কিভাবে মনে রাখবেন, যাতে ভুল না করেন। যে অ্যামিটার কারেন্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে কালেক্টর কারেন্ট প্লাস হচ্ছে বেস কারেন্ট। সো দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে অফ অ্যাকচুয়ালি রিমেম্বারিং দ্য রিলেশন। সো এটা কয়েকবার ট্রাই করলে হচ্ছে বুঝে যাবেন। আমি জানি না আপনাদের এখানে আমি অ্যালাউড কিনা যে আমি কোশ্চেন পেপারের লাস্টে যতগুলো রিকোয়ার্ড ফর্মুলা, যা যা ফর্মুলা দরকার সেই ফর্মুলাগুলো আমি প্রোভাইড করতে পারবো কিনা। আমি বাইরের দেশে দেখতাম যে কোশ্চেনের লাস্টে সবগুলো ফর্মুলা দেওয়া থাকতো, সো কাউকে আর হচ্ছে মুখস্থ করতে হতো না। তো তারা চেক করতো যে ওরা ফর্মুলাগুলো ইউজ করতে পারে কিনা, সার্কিটটা বুঝেছে কিনা, অথবা ডিজাইন প্রবলেমটা বুঝেছে কিনা। সো আমি জানি না, আমি চেক করে দেখবো। ঠিক আছে? যে এখানে আমি অ্যালাউড কিনা যে ফর্মুলা হচ্ছে প্রোভাইড করা যায় কিনা, বেসিক ফর্মুলা। ঠিক আছে? আমরা একটু একটা মিনিট ওয়েট করি, আজান দিচ্ছে, আজান শেষ হলে আবার start, ঠিক আছে? So maybe we can actually start again. আপনারা কি আমার হ্যান্ডরাইটিং বুঝতে পারেন? আমি মাউস দিয়ে লিখছি, সো কোনো কারণে না বুঝতে পারলে আমাকে বলি। ঠিক আছে? So look at this actually circuit is almost similar circuit, but a little bit different because it has non-zero actually voltage applied to the base terminal. So again, there is nothing given, only some specific value is given for beta for this particular actually transistor, and this value is actually 100. So again, if beta is given is 100, right? So can I calculate in alpha? It's very simple, right? Beta divided by beta plus 1. ঠিক আছে? মনে রাখবেন জেনারেলি আলফার ভ্যালুটা হচ্ছে ক্লোজ টু 1, 1 এর কাছাকাছি। কখনো 1 রিচ করতে পারেন না, বাট 1 এর কাছাকাছি 0.99 অথবা 9798 এরকম ভ্যালু। ঠিক আছে? আর বেটার ভ্যালুটা অনেক বড় হয়, প্লাস 50, 100, 200, 150 অথবা ইভেন 300 হতে পারে। So now these only two values are given, alpha and beta values are given. So we are asked to actually calculate all the node voltages and the branch currents. So again, first we need to identify what types of actually transistor is being used here. Can anybody tell me what sort of actually transistor we are using here? Is it PNP or NPN? Hello? NPN. NPN? Okay. So this is N, this is P, this is N. So now we have no issues. I'm not actually discussing again. This is my collector point. So let's say the collector voltage is VC, emitter voltage is VE, and this is the base voltage. So let's say write it down as VE. So once we identify everything, I identify all the currents and actually all the voltages. আচ্ছা, এটার আগে আমি একটা জিনিস মিস করেছি, এই জিনিসটা একটু বলা হয়েছে।
এর আগে তো দেখেছেন যে এই আই এবং আইবি আইসির ডিরেকশন না, কেউ কি বলতে পারেন এই পিএনপি ট্রানজিস্টরের জন্য আই ডিরেকশনটা কোন দিক হবে, উপর থেকে নিচে না নিচ থেকে উপরে? এই এই পয়েন্টে আইটা কি হবে বলেন তো, ইন্টারিং কারেন্ট না লিভিং কারেন্ট? এন্টারিং। এন্টারিং কারেন্ট, কারণ কি পি থেকে এন এর দিকে হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করে, ঠিক আছে? সো এটা যদি এন্টারিং কারেন্ট হয়, বাকি দুটো কারেন্ট কি হবে বলেন তো? লিভিং কারেন্ট, রাইট? এটা কি বুঝেছেন? কারণ আই ইকুয়াল কি আইসি প্লাস আই, সরি আইসি প্লাস আইবি। সো আপনি যদি কেসিএল অ্যাপ্লাই করেন তাহলে এই দুটাই হচ্ছে লিভিং কারেন্ট হবে এনপি ট্রানজিস্টরের জন্য, ঠিক আছে? একটু বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সো যেহেতু এটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টর আগের মতোই থাকবে, সো আমি অ্যারো সাইনগুলো নিয়ে আর কথা বলছি না। এখন হাউ ক্যান ইউ সলভ দিস কোশ্চেন, হাউ টু সলভ দিস ওয়ান, ঠিক আছে? বই দেখবেন এই ধরনের একটু ডিফারেন্ট ভাবে আছে। আমি এখানে ইভেন এক্সাম্পল নাম্বার Alright. হচ্ছে প্রোভাইড করেছি সাদ্রা স্মিথ বইয়ের, ঠিক আছে? Alright. আপনারা ডিটেইলস ওখান থেকে চেক করে নিতে পারেন। So, how to solve this one? First, we need to check, whether any voltages are given or not voltages are given, অথবা কোনোভাবে বের করা যায় কিনা। আপনি যদি একটু ক্লোজলি দেখেন, এখানে রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড, সো আমি এটা বের করতে পারবো না। এখানে রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড, এটাও বের করতে পারবো না ডিরেক্টলি। বাট এইখানে হচ্ছে একটা বি পয়েন্ট আছে, যেটা হচ্ছে আপনার বেস, যেটা ডিরেক্টলি হচ্ছে কোথায় কানেক্টেড দেখেন তো, 4 ভোল্টে কানেক্টেড। সো বেস ভোল্টেজটা কত বলেন তো? হ্যালো, কি বলতে পারেন বেস ভোল্টেজটা কত হবে? বলেন 4 বলেন। ভোল্ট 4 ভোল্ট প্লাস আর মাইনাস? প্লাস। ওকে, সো আমি যদি জানি এটা ভিবি ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার 4 ভোল্ট, আরেকটা জিনিস তো জানি না এনপিএন ট্রানজিস্টর ভিবি ইকুয়াল টু হাউ মাচ বলেন তো? ভিবি মানে কত? ভিবি 0.7 মানে কত, কত ভ্যালুটা কত হবে বলেন? কেবলই দেখে আসলাম না, ভিবি এর ভ্যালু কত থাকে? 0.7 0.7। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমি যদি বি এর ভ্যালু জানি হচ্ছে 4 ভোল্ট, তাহলে বি এর ভ্যালু কত আসবে? 3.3 3.3 ভোল্ট। সো যদি জানি আমি ভি এর ভ্যালু জানি 3.3 ভোল্ট, and this point is grounded, so a pointed voltage হচ্ছে 0, I equal to what বলেন তো, একটু আমাকে হেল্প করেন। I মানে কত হবে বলেন তো? How can we 1 calculate I? 1 হয়ে যাবে স্যার। 1 milliampere. So because it's this resistance is connected between the emitter and ground, so the voltage difference between emitter and ground is 3.3 minus 0 divided by that resistance. Resistance is 3.3. So if you calculate this one, you will get 1 milliampere. এখন দেখেন একটা কারেন্ট পেয়েছেন, এখন কি আমার বাকি কারেন্টগুলো বের করার জন্য আমাকে সার্কিট দেখতে হবে? সার্কিট দেখার দরকার আছে? সো আই যদি জানি কিভাবে বের করবো বলেন তো? আইবি আর আইসি কিভাবে বের করবো? কেউ বলতে পারেন আইবি কিভাবে বের করবো অথবা আইসি কিভাবে বের করবো? স্যার আলফা বিটা এগুলো ইউজ করি। এক্স্যাক্টলি। সো বেটা ভ্যালু দেওয়া আছে না? বেটা ভ্যালু দেওয়া যদি থাকে তাহলে আলফা বের করতে পারবো না? আলফার ভ্যালু হবে হচ্ছে 100 ডিভাইডেড বাই 101। সো ফর্মুলা হচ্ছে বেটা ডিভাইডেড বাই বেটা প্লাস 1। সো আলফা মানে কি বলেন তো? আইসি ডিভাইডেড বাই আই না? সো এখানে আপনি আলফার ভ্যালু জানেন, এখানে আই এর ভ্যালু মাত্র বের করলেন, তাহলে আইসি এর ভ্যালুটা কত হবে? 100 ডিভাইডেড বাই 101 মিলিঅ্যাম্পিয়ার। সো আপনি আইসি এর ভ্যালুটা জানেন। সো যদি আইসি এর ভ্যালু জানেন, আইবি এর ভ্যালু বের করতে পারবেন? আইবি ভ্যালুটা কিভাবে বের করব? আই মাইনাস হচ্ছে আইসি না? সো দুটো হচ্ছে সাবট্রাক্ট করলে আপনি এই আইবি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? সো যদি আপনি আইসি আইবি আই এর ভ্যালু জানেন, তাহলে আমার আননোন থাকলে হচ্ছে শুধু এই কালেক্টর ভোল্টেজ। সো কালেক্টর ভোল্টেজ এই আইসি কার মধ্যে যে কারেন্টটা পাস করে, এই আরসির মধ্যে যে কারেন্ট পাস করে, রাইট? সো যদি তাই হয়, আইসির ইকুয়েশনটা কি হবে? 10 ভোল্ট 10 মাইনাস VC মাইনাস ভিসি ডিভাইডেড বাই 4.7
4.7। আচ্ছা, আমি একটু সিম্পল ভাবে সলভ করে দিচ্ছি। আপনি যদি বই দেখেন, সরি, আপনি যদি হচ্ছে সেড্রেসের বই দেখেন, দেখবেন যে ওরা অনেক লেন্দি করে সলভ করে, ঠিক আছে? এবং অনেক কেসে হচ্ছে ওদের মেথড গুলো আমার সাথে ম্যাচ করবে না, স্পেশালি বাট দেখবেন এন্ড রেজাল্ট শুড বি দ্য সেম, ঠিক আছে? সো সো আপনারা চেক করে নিন। ঠিক আছে, এখান থেকে আইসির ভ্যালু আপনি জানেন, যদি প্লাগ ইন করেন তাহলে ইজিলি ভিসির ভ্যালু বের করতে পারবেন। আর কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যালো, কোনো কোশ্চেন? যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, আপনার কি সবাই হচ্ছে ভার্সিটিতে নাকি বাসা থেকে ক্লাস করছেন? বাসা থেকে। স্যার বাসা থেকে পাঁচশো। কাজ করছেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস। নেক্সট উইকে ইনশাল্লাহ আমি ইন পার্সন ক্লাস দেবো। আম গেটিং ফিলিং মাচ বেটার, ঠিক আছে? সো এখন এখন আমাকে বলেন, এটা কি আপনারা সলভ করতে পারবেন? দেখেন এখানে ডিরেক্টলি, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা এইদিকে না থাকে, আহ, যদি আপনাদের কাছে বই খাতা থাকে আপনারা একটু ট্রাই করেন তো এটা সলভ করা যায় কিনা। একটু 5টা মিনিট ট্রাই করেন। আহ, অনেকে আটকায় যাবেন, আমি চাই যে কোথায় আটকাচ্ছেন আমার সাথে তারপরে সেটা ডিসকাস করুন, ঠিক আছে? এটা একটু সলভ করে ট্রাই করেন তো, পারেন কিনা। Currency law purchase. কোশ্চেন হ্যাঁ, শিওর। সরি। কেউ কি কিছু বের করতে পারছেন অথবা বুঝেছেন কিভাবে করতে হবে? স্যার প্রথমে আইবি কারেন্টটা বের করে করবো না? একটু ট্রাই করেন তো বের করতে পারেন কিনা। ও হ্যাঁ, আনসার্স মিলছে তো। Yes, sir. জি স্যার। স্যার ঠিক আছে, আপনি পেরেছেন। আমি একটু ওয়েট করি আর অন্য কেউ ট্রাই করলো কিনা, অথবা অ্যাটলিস্ট বুঝছে কিনা কি সলভ করতে হবে। আর 2টা মিনিট ওয়েট করি।
ঠিক আছে, যারা ট্রাই করেছেন দ্যাটস গুড। দেখেন আমার সাথে ম্যাচ করে কিনা। ঠিক আছে, এই সার্কিটটা এগেইন হচ্ছে আপনার একটা এনপিএন ট্রানজিস্টর। সো এটা হচ্ছে আমার এমিটার, এটা হচ্ছে আমার বেস, এটা হচ্ছে আমার কালেক্টর। So you see, unlike other two cases we have actually solved it earlier. স্যার বলেন বলেন। স্যার ভিসি কি 1.4 আসে? আমি নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা বলতে পারবো না, ঠিক আছে। So আমি সলভ স্যার করি, আমারও করা আমি আমি ঠিক আছে, আমি একটু সলভ করে দেখেন আমার সাথে ম্যাচ করে কিনা। So unlike in other two cases, we have something connected to the base, right? Base দেখেন একটা রেজিস্টার কানেক্টেড। সো আমি বেজের ভোল্টেজটা আগের মতো বের করতে পারছি না, বাট ইজিলি আরেকটা ভোল্টেজ দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে এমিটার ভোল্টেজ which is connected to ground. So that emitter voltage is zero. So that should be our first step. So the emitter voltage that equal to zero. Second one, since it's a PNP transistor, we know this actually relation that VBE that equal to VB minus VE, and which is actually equal to 0.7, right? So since E equal to 0, what would be the base voltage? The base voltage is equal to actually 0.7, right? Because the emitter voltage is actually 0, so base voltage is 0.7. So now what is the voltage here, and the voltage here. Means the voltage across this resistance is known. Can we calculate IB directly? So IB is the current passing through this RB resistor, which is connected between the voltage is 5 volt and the B node. So B node voltage is already known 0.7. So basically this is nothing but 5 minus 0.7 and divided by 100k. ঠিক আছে, 100 means the answer should be in million k. So what would be the results? 0. If I'm not wrong, this one should be the calculation. So once one of the actually branch current, no matter it's IB, IC, or IE, you can easily calculate the other two currents. So how do you know? This beta is given, so you know the alpha value, right? So actually beta, so what is the formula for beta? Beta equal to, if I'm not wrong, so it's IC by IB. So we have calculated IB from here. So can you calculate IC? If I know what is the value of IC, what is the equation for IC? So IC equal to, IC is the current passing through this resistor RC, which is connected between 10 volt and VC. So this is 10 volt minus VC and divided by that RC. You see, everything is given. You know the IC value, you know the RC value, and 10, so you can easily calculate actually VC. So then we need to calculate, what is the current passing through, the emitter. So IE. IB, IC, we can easily calculate IE. Using the formula IE, that's equal to IC plus IB. আপনারা কি বুঝতে পারলেন এটা? হ্যালো, ইয়েস স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে পর্যন্ত? যদি না থাকে তাহলে হচ্ছে এখানে একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট না? এটা কোন ধরনের ট্রানজিস্টর? ট্রানজিস্টরটা কোন ধরনের? পিএনপি। পিএনপি। তো আমি একটা সলভ করে আজকে ক্লাস ইনশাআল্লাহ আপনাদের বলবো, ঠিক আছে? সো আপনারা একটু আমাকে হেল্প করেন কিভাবে সলভ করা যায় এটা। So first, we need to identify which one is emitter, base, and collector. এই পয়েন্টটা কি বলেন তো? emitter, base, or collector? এমিটার। emitter. So লিখলাম এটা ভোল্টেজ হচ্ছে V।
আছে। এই পয়েন্টটা তাহলে কি কালেক্টর, কালেক্টর। আর পয়েন্টটা হচ্ছে। সো এখানে আহ, কি কি জানি আমরা একটু চেক করি, ঠিক আছে। সো লেটস সে that VB is given, right? VB equal to 0 volt. VB 0 volt. So যদি VB 0 ভোল্ট হয়, আগে কি জানতাম জানেন, বলেন তো VBE equal to কত? 0.7। এখন কি লিখবো? VB এটা তো equals ডিফারেন্ট to টাইপ হতো। minus 0.7. আচ্ছা, ঠিক আছে, EB হলো। দ্যাট ওয়াজ কারেক্ট। অথবা আমরা লিখতে পারি VEB equal to 0.7। বোথ আর কারেক্ট, ঠিক আছে। আপনি যেটা আপনার কাছে কনভিনিয়েন্ট মনে হয় আপনি ওটা ইউজ করবেন, কোনো সমস্যা নেই। সো আমরা VEB মানে কি বলেন তো? VE minus VE minus VB. So we know VB value is 0, so we can actually easily calculate what is actually VE value. So that VE value is nothing but the 0.7. 0.7. Now I want to calculate. Now you see this one equal to 0.7. So this resistance is known, this voltage is known, this voltage is known. I can calculate the current. So let's say I write down IE. So what should I write? Should I write 10 minus 0.7 or should I write 0.7 minus 10? কোনটা লেখা উচিত? আমি তো ডিরেকশন দিই নাই। আই এর ডিরেকশন কোন দিকে হবে বলেন? উপর থেকে নিচে নাকি নিচ থেকে উপরে? উপর থেকে নিচে। Why? স্যার এখানে ঠিক আছে, অ্যারো এটা দেওয়া P, আছে। এটা P, এটা N, আর এই যে অ্যারো সাইন দেওয়া আছে, এই অ্যারো সাইন বরাবরই হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করে। তো আই এর ডিরেকশন হবে হচ্ছে এন্টারিং কারেন্ট। সো বাকি দুইটা কারেন্ট হবে হচ্ছে লিভিং কারেন্ট। সো এটা এইদিকে যাবে আর এই কারেন্টটা এইদিকে আসবে, ঠিক আছে। এতটুকু বুঝলেন? কেন এরকম হচ্ছে? আই এ যদি ইন্টারিং হয় তাহলে বাকি দুটো কারেন্ট হচ্ছে লিভিং কারেন্ট হবে। এর কারণ হচ্ছে আইসি, সরি, আই ইকুয়াল টু হোয়াট? আইবি প্লাস আইসি। সো আই যেহেতু হচ্ছে ইন্টারিং কারেন্ট, বাকি দুটো কারেন্ট লিভিং কারেন্ট হবে। সো আই ইকুয়াল টু হোয়াট শুড আই রাইট? 10 minus this emitter voltage in this case is 0.7, and then divided by what, the resistor, that could be resistor, ঠিক আছে। সো এখন আমি যদি আই জানি তাহলে বাকি জিনিসগুলো বের করতে পারবো, বাকি জিনিসগুলো কি বের করতে পারবো? হ্যালো, বাকি জিনিসগুলো কিভাবে বের করবো? আপনার ওই যে বেটার ভ্যালু দেওয়া আছে, বেটার ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি 100, ঠিক আছে, সেম ভ্যালু। বেটার ভ্যালু 100 ইউজ করবেন, 100 ইউজ করলে আপনি বাকিগুলো বের করতে পারবেন। আমাকে কি করে দিতে হবে বাকি অংশ? স্যার বলো। আমাদেরকে যদি আলফা অথবা বেটার ভ্যালু দেওয়া না থাকে তখন কি করব? তা আপনি সলভ করবেন কিভাবে? ঠিক আছে, স্যার তখন কি কোনো একটা অ্যাজিউম ভ্যালু করে দাও। নেব? অ্যাজিউম করে নিতে পারেন, একটা গুড কোশ্চেন। যদি কোনো কারণে দেখা গেল আলফা অথবা বেটার ভ্যালু দেওয়া নেই, তা আপনি অ্যাজিউম করে নেবেন আলফা ভ্যালু, লেটস অ্যাজিউম আলফা ইকুয়াল টু 0.99 অথবা 0.98, ঠিক আছে। কারণ আলফার ভ্যালুটা জেনারেলি একের খুব কাছাকাছি, ঠিক আছে, ইউনিটের খুব কাছাকাছি। 0.99 হতে পারে, 0.98 হতে পারে, 0.97 হতে পারে, বাট 0.5 ধরতে পারবো না, ঠিক আছে। বাট পরীক্ষা দেওয়া থাকে এদের আলফা অথবা বেটার দুটো কিছু একটা ভ্যালু দেওয়া থাকে, ঠিক আছে। তো আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে? যদি না থাকে আমি এটা আপলোড করে দিব, ইনশাল্লাহ আপলোড করে দিব। এটা একটু ডিফারেন্ট, এটা আমি ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে ইন পার্সন বুঝাবো। এরপরে আমরা সফর তো ডিসি সার্কিট করলাম, এরপরে আমরা এসি সার্কিটগুলো করব, মানে ট্রানজিস্টর যদি এসি সার্কিট ইনপুট দিই তাহলে আউটপুটটা কেমন হবে, ঠিক আছে, অ্যামপ্লিফিকেশন কিভাবে হবে, অথবা গেইন কিভাবে বের করা যায়, অথবা টিউন কিভাবে করা যায়, এই জিনিসগুলো ইনশাল্লাহ পরের ক্লাসগুলোতে করবো, ঠিক আছে। আপনাদের কি অন্যান্য ক্লাসগুলোতে ক্লাস টেস্ট নেওয়া শুরু করেছেন? আমি নিব না, ভয় পেন না, ঠিক আছে, এখন নেব না, আরো না, দু একটা ক্লাস নিই তারপর। না স্যার এখনো শুরু করেন। সরি। সো ঠিক আছে, থ্যাঙ্কস টু এভরিওয়ান। আমি এটা আপলোড করে দেবো, ঠিক আছে।